welcome to gulte.com. I'm Abhilasha and today we are in conversation with Stephen sir and Yanya Bharadwaj. Thank you. Stephen sir is the director of Indrani, which stars Yanya in the lead titular role. It's a sci-fi film with a bit of action, comedy, drama, a complete commercial entertainer. Complete commercial entertainer. Yes. With sci-fi. Yes, sci-fi is the backdrop of the film, a futuristic backdrop. Toti మనకు it will come into the past and then where we have all the mass elements, entertainment elements. So a complete cross breed of class and mass, like you experience everything. Sure. So first, since ఇది sci-fi film kabatti, Yeah. let's start the interview by both of you talking about few of your favorite sci-fi films growing up or films that have been influences for you. Sci-fi films, yeah, definitely I'm మార్వెల్ మూవీస్ అన్ని చూస్తాను. అందులో మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ గాడ్జిల్లా సినిమాలు బాగా ఇష్టం. గాడ్జిల్లా, కాంగ్, ఐ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ కైండ్. బట్ ద వెరీ ఛాలెంజ్ టు మేక్ దెమ్ బికాస్ దెర్ సైఫై ఫిల్మ్స్ అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళ చాలా ప్రిపరేషన్ హాలీవుడ్ స్టైల్ చాలా వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది. 5 years 10 years పైప్ లైన్లో ఉంటారు ఒక సినిమా తీయాలంటే. సో అంత బడ్జెట్స్ అంటే అది తీయడం చాలా కష్టము. But yeah, I like those films much, but definitely there is a lot of influence of those on me because నేను 15 years in US లో ఉన్నా సెటిల్ అయ్యి. So I used to watch a lot of Hollywood films ఇంట్లో కూడా. So definitely a little bit of influence is there. So was the VFX a huge draw for you? అంటే sci-fi films లో VFX ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దాని వైపు అట్రాక్ట్ అయ్యారా? లేదు, స్టోరీ డిమాండెడ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ మన స్టోరీ ప్లాట్ 2009లో ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ప్లాట్ని సాల్వ్ చేయాలంటే సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్ కావాల్సిందే అర్థమైంది. బట్ సూపర్ హీరో అంటే మళ్ళీ మనకు బ్యాక్ స్టోరీస్ వెళ్ళాలి, ఒరిజిన్ స్టోరీస్ వెళ్ళాలి, అది మైథాలజికల్ వైపు వెళ్ళాలా, సైఫై వెళ్ళాలా, బ్యాట్మ్యాన్ వైపు వెళ్ళాలా, ఐరన్ మ్యాన్ వైపు వెళ్ళాలా, లేకపోతే స్పైడర్ మ్యాన్ వైపు ఒక ఇన్సిడెంట్ వల్ల వెళ్ళాలా. సో దే ఆర్ 2 things కదా. సో ఐ చోస్ టు గో విత్ ద సైఫై బ్యాట్మ్యాన్ ఐరన్ మ్యాన్ స్టైల్లోకి వెళ్దాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే అది మనకు బ్యాక్ స్టోరీ అవసరం లేదు, జస్ట్ సింపుల్ స్టోరీ ఉంటే సరిపోతుంది. Okay, I'll get back to you on the beginnings. Sure. You tell me about your favorite films. Sci-fi films, I think so I like anything and everything that deals with the concept of time and dimension and parallel realities, parallel universes, something that we say pseudosciences. Pseudoscience is my absolute favorite and my sci-fi favorite film is Interstellar, Tenet, and Okay. Oppenheimer, I mean, like Christopher Nolan nailed it. Yeah. Absolutely nailed it. And then the latest Dune Part 2. So yeah, and I myself I'm a science student, so I love physics, I love anything and everything that is related to science. So yeah. So you've mentioned in an interview that you come from Himachal Pradesh. Yes, I come from Himachal Pradesh. So like Kangana Ranaut, Yami Gautam, Yeah. Pratibha Ranta and now. yeah, absolutely, yeah. So congratulations on your feature debut. Thank you. So I was wondering, I was like, I saw you somewhere and then I remembered the Made in Heaven. Made in Heaven, yeah. So how has your journey been? Was like Telugu cinema on your plan, on your radar? I know you moved to Bombay, but Yeah. from Bombay, did you think you would ever end up doing a Telugu film? Not really, because whenever I used to come here, everyone used to say that you look more, you don't look like, you look more of Persian and Spanish. And you know, the best part is, I look like a superhero Oh, okay. somewhere down the line. Oh, okay. I feel that, So, yeah, I do want to work in Telugu films. I do want to work in Hindi films. I do want to work in Malayalam films and world cinema. Because of world cinema, I started acting. Otherwise, I would have never been an actor. So, yeah, my aspirations and inclinations is toward world cinema as well. ఓకే సో స్టీఫెన్ సార్ మీరు అన్నారు అది ఫిల్మ్కి ఎక్కడో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉందని అండ్ ట్రైలర్లో ఐ ఫౌండ్ ద మోస్ట్ అంటే ఇండియా యుఎన్లో పర్మనెంట్ మెంబర్గా అవ్వడం స్టార్టింగ్ పాయింట్గా మీరు ట్రైలర్లో ప్రెజెంట్ చేశారు. అవును. అది నాకు చాలా అంటే జియో పాలిటిక్స్ ఒక సైడ్ ఉంటుంది యూజువల్గా చూస్తే, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఆ రెండింటిని ఎలా తెచ్చారు అండ్ వాట్ వాజ్ దట్ ప్రాసెస్ లైక్? వై డూ యూ థింక్ దట్ ఆ సబ్ప్లాట్ ఎందుకు మీ ఫిల్మ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్? అంటే మనం ఫ్యూచర్లో సినిమా తీస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అనమాట, అంటే లాజిక్ కరెక్ట్గా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా మనకి యూఎన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ రావాలని కోరుకుంటున్నారు. అవునవును. ఇంకా రాలేదు. అక్కడికి వస్తే కనుక బాధ్యతలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి.
అదొక పాయింట్ ఉంది, మేజర్ పాయింట్. సో రియలిస్టిక్గా తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు 100 years తర్వాత ఇండియా ఎక్కడ ఉంటుందని ఆలోచించడం ట్రై చేశాను నేను. మనం సో ఆలోచించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మెంబర్షిప్ వచ్చేస్తాను, అర్థమైంది. ఎనీ నియర్ ఫ్యూచర్ వచ్చేస్తుంది. అది వచ్చిన వెంటనే మనకేం వరల్డ్ జియో పాలిటిక్స్లో ఇండియా రోల్ మారిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు ఆ పాయింట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే ఏం చేశామంటే, ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, నేవీ ఫోర్సెస్, ఎయిర్ ఫోర్స్ లాగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఫ్యూచర్లో ఇండియన్ సూపర్ ఫోర్స్ని ఒకటి తయారు చేసింది. ఎందుకంటే పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్లే, ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లే చేయాలంటే మనకు సూపర్ హీరోస్ కావాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ అయిందని చెప్పి ఒక ఫిక్షనల్ కాన్సెప్ట్గా తయారు చేసుకొని మళ్ళీ, ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ సూపర్ పవర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, వీళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని తయారు చేసుకునే పవర్స్ కాదు కదా ఇవన్నీ. సో మనం అప్పుడు చాలామంది సిరీస్ ఆఫ్ మూవీస్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి స్టోరీ లైన్లో మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసి సాలిడ్గా ఫౌండేషన్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్ చేసి తయారు చేసుకుంది ఆర్గనైజేషన్. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్లోని సైంటిస్టులు కానీ, రీసెర్చర్స్ కానీ అందరు కానీ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసి వీళ్ళందరి చేతిలో పెడుతున్నారు. పెట్టినప్పుడు వీళ్ళు ఆ పవర్స్ అన్నిటిని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇండియన్ ప్రొటెక్షన్, ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీకి అని చెప్పి, ఇంటర్నేషనల్ రోల్లో ప్లే చేయడానికి అని చెప్పి ఒక ఐడియాని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అది క్రియేట్ చేయకపోతే మనం సినిమాకి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి పవర్స్ ఎక్కువ వచ్చింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అని. ఇప్పుడు అది ట్రైలర్లోనే చూపించేశారు. క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే, వీళ్ళు అలా సంస్థలో సంబంధించిన వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఎం ఫండ్ చేశారు దీన్ని. సో 100 yearsలో మనకి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఉండబోతుంది. అప్పుడు మనకు కథకి బేస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కథ మొదలెడదాం. కథ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రేమ్ 1 నుంచే మీకు ఇండియాలో సూపర్ హీరో స్టార్ట్ అయిపోతాడు. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచే మీకు యాక్షన్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. అంటే కన్విన్స్ చేసేయాలి ఆడియన్స్ని, ఎస్ షీ ఈజ్ ఎ సూపర్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇండియా, సూపర్ హీరో, దట్స్ ఇట్. సో ఇంకా బ్యాక్ స్టాప్ లేదు. ఎప్పుడైనా మనం పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 కోసం ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తాం. ఏంటి, పార్ట్ 1లో ఒరిజినల్ స్టోరీ పెడతాం, పార్ట్ 2లో మెయిన్ కథ అంతా పెడతాం కదా. అసలు మళ్ళీ ఒరిజినల్ స్టోరీ ఎక్కడ పెట్టేది అని చెప్పేసి పార్ట్ 2ని డైరెక్ట్గా ఒకవేళ పవర్స్ ఉంటే ఎక్కడ సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసేసాం. వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే, మనం ఫస్ట్ సినిమా అంతా క్లైమాక్స్ దా తీసుకొస్తారు, పవర్స్ అన్ని ఫుల్గా వచ్చే వరకు క్లైమాక్స్ చూపిస్తారు ఒక ఫైట్, ఇక మిగతాదంతా పార్ట్ 2లో చూడండి అంటారు. నేను సినిమా ఏంటంటే పార్ట్ 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను బేసికల్గా. సో దట్ ద టెంపో అనేది ఆ హై నుంచే తీసుకెళ్ళాలి మన సినిమాని అని చెప్పి స్టోరీని అలా చేస్తాం. ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే, చాలా మంది సూపర్ హీరోస్ వస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మనం బ్యాక్ స్టోరీ తయారు చేయడం చాలా కష్టం మనకు. సో అందుకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ మల్టిపుల్ హీరోస్ ఉన్నప్పుడు మన బ్యాక్ స్టోరీ అవసరం లేదు, అసలు మెయిన్ స్టోరీకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అది ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాగా తీసుకొచ్చాను. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంకా అవెంజర్స్ వీళ్ళందరూ అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రైవేట్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఎవరైనా సూపర్ హీరో తీసుకున్నా సరే వాళ్ళకి సెకండ్గా పవర్ వస్తుంది, బట్ దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్. అసలు దీనికి ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక గవర్నమెంట్ టచ్ ఇస్తే, ఒక బ్యాకప్ ఇస్తే అలా ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి చేసాం అన్నది. అందుకే ఈ అమ్మాయి కాస్ట్యూమ్ చూస్తే, ఆ అమ్మాయి కాస్ట్యూమ్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కూడా పెట్టేసాం, ధర్మచక్రం ఉంటుంది అమ్మాయి. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ, అంటే ఇండియన్ రిసెంబ్లెన్స్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో మీకు ఆ అమ్మాయి సినిమా మొత్తం అదే కాస్ట్యూమ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో ఇండియా కనబడుతుంది మీకు, ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి చెస్ట్ మీద మీకు ధర్మచక్రం ఉంటుంది. అంటే ఫ్లాగ్ని కూడా ఎంబెడ్ చేస్తాం చాలా డిజైన్గా. So Yanya, could you describe your character Indrani a bit? What kind of a person she is, and why did she have to become why did she become the superhero we see? Could you explain a bit about her character? She is very strong-headed woman who is not afraid of anything. She has superpowers. I mean, I don't know whether I'm, okay. I mean, to an extent I can explain. And she has some kind of superpowers. You will see in the film that she's being able to travel back and forth in time. Okay. So that thing is there. Plus she is somebody who is working with ISF, Indian Superhuman Forces. So she is at that level where, they are above army. So she is very, very strong, someone who knows how to manipulate people, someone who knows, but this is about her journey, that even though she is very strong-headed, she may kill 100 people and won't even shed a tear. But then what happens to her, how she becomes emotional, and the emotional quotient is also there. So yeah, that is about her. Okay. So speaking about the emotional quotient, I feel like at least when we compare women and men on the outside, well, like women have this certain emotional intelligence that men don't have. Yes. Did that play in the way you created a female superhero? Yes, that story demanded it. Actually, when I was writing the story, it was like everybody wants to write a story for a hero only. No one wants to write a woman, right? Generally, when we first time, as I was writing the story, and then when the story was in the middle of the story, writing లో ఏమైందంటే మనకు స్టోరీ ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఏ డైరెక్షన్ అంటే షీ హ్యాస్ టు లూజ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్, షీ హ్యాస్ టు లూజ్ ఇట్
బికాజ్ షీఈస్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ డెస్టినీ. కర్మను మార్చడానికి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి. ఒక టైం ట్రావెల్ చేసి కర్మను మారుస్తాను ట్రై చేస్తుంది. కర్మ అనేది ఓడి గెలవనివ్వదు. సో ఆ ఎమోషన్ అనేది ఒక ఉమెన్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అని నాకు కొద్దిగా 30% స్టోరీ రాసిన తర్వాత అర్థమైంది. సో నో దిస్ హ్యాస్ టు గో విత్ ఉమెన్ బికాస్ దెన్ ఓన్లీ పీపుల్ విల్ కనెక్ట్ అ లాట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎమోషనల్ జర్నీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ హౌ షీ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ టు సేవ్ ద వరల్డ్ అండ్ ద విలన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్ ఈస్ వెరీ బిగ్. ఇప్పుడు మన కబీర్ సింగ్ ఉన్నారు, అజయ్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా శతా ఫిగర్ గారు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు విలన్స్. వీటితో పాటు డెస్టినీ అనే ఒక విలన్ ఉంటుంది, ఇన్విజిబుల్ విలన్. సో డెస్టినీని వీళ్ళందరూ నాకు గెలవడానికి కొద్దిగా ట్రై చేయొచ్చు కానీ డెస్టినీని గెలవడం ఇంపాసిబుల్ టాక్స్. సో డెస్టినీ అనేది ఎంత టార్చర్ పెడుతుంది, ఈ జర్నీని ఎలా హెండర్ చేస్తుంది అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ హర్. సో ఆ ఎమోషన్ అనేది ఉమెన్ అయితే బాగా క్యారీ అవుతుందని I expected it, and then it is written for men, and definitely she suited perfectly for that, and definitely she will take you for the emotional ride in the film. ఓకే, సో ట్రైలర్లో కర్మ వర్సెస్ ధర్మ దీనికోసమే. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ డస్ కర్మ వర్సెస్ ధర్మ మీన్? కర్మ వర్సెస్ ధర్మ అంటే మనం చేసే కర్మ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 100 years, సినిమా 2122 ADలో స్టార్ట్ అవుతుంది, 100 years లేటర్ కదా. ఇప్పుడైతే మనం 2022లో చూసుకుంటే మీకు యుక్రెయిన్ వార్ నుంచి ఒక కర్మ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మనం. అంటే డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ ద వీఆర్ డిసైడింగ్ ఆల్ పొలిటికల్ డెసిషన్స్, వరల్డ్ వైడ్ వార్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం కర్మ రాసుకుంటున్నాం. ఇది కర్మ ఉన్నప్పుడు 100 years తర్వాత కర్మ అనేది డిసైడ్ చేసింది ఏంటి, మీకు ఈ కర్మ దిస్ ఈజ్ వాట్ యు డిజర్వ్ అని చెప్పేసింది అని ఫ్యూచర్లో చెప్పింది ఒక ప్రాబ్లంకి. అయితే అప్పుడు మేము ఇది ధర్మానికి, ఇది ధర్మం కాదంటారు, ఇది ధర్మం కాదు, ఇది ఈ కర్మకి అగ్నెస్ట్ మాకు వద్దని చెప్పి ఈ సూపర్ ఫోర్స్ అనేది మేము మా కర్మను మార్చుకుంటాము అని ధర్మ యుద్ధం చేస్తారు కర్మతోటి. టైం ట్రావెల్ చేసి పాస్ట్కి వచ్చి వాట్ దే వాంట్ టు డూ, హౌ దే వాంట్ టు డూ ఇట్ అనేది. సో ఆ స్ట్రగుల్ అనేది కర్మం వర్సెస్ ధర్మం. సో దిస్ మస్ట్ బి a huge culture shock for you, you know, working in a Telugu film in a language you are not very familiar with. So, and I've also heard that you have gone through a surgery right before the shoot. That's an added challenge, huge challenge. So how did you sort of surpass these challenges, cultural and other challenges, and work the film? So as per as see, emotions are same everywhere. Wherever you go in the world, emotions are same. Yeah. So it's important to connect on emotional level. And a team was very good. Director, producer. I mean, they are brothers. Stanley sir produced it. Stephen sir directed it. They are brothers, and they are very friendly and very nice people. And they don't keep anything, you know, to their heart. They don't take things to their heart. And so they are very nice, very grounded, very down to earth people, and they made me feel like a home in Hyderabad. And you know, even when I was admitted in hospital, Stanley sir came to see me. His wife came with prasad, as you know, blessings and from God, and you know, they came with the father as well. So you know, they wanted me to take his blessings, and so they made me feel like a home. So cultural shock or anything, homesickness was not there at all, because I felt like home in Hyderabad because of the team. And second, yes, language was a bit problematic because I didn't know what expressions to give. Like, you know, most of the words were like I was unfamiliar with, so I had to translate them into English. And plus saying, keeping all those things in mind, you know, theek hai iska matlab ye hai, iska matlab ye hai, that is again a challenge. But then Sanskrit is Telugu is very similar to Sanskrit, what I have understood. So that was a benefit. Maybe things won't be so good in 100 years as he has shown. It will be good. It will be good. Let's be optimistic. నేను చాలా ఆప్టిమిస్ట్. ఐ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ ఐ. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫైండ్ an opportunity in a calamity. So I don't, whatever bad situation I am in, I will try to find where is an opportunity in there. So that is my strong power. So 100 years తర్వాత డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమి ఇస్తాం. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటే ఐఏఎస్ అవుతారా, చదువుకుని యూ సెటిల్ వెల్ ఇన్ లైఫ్ అన్న. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఇఫ్ యూ టెల్ టు షో టు దిస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టడీ యూ డస్ నో జాబ్, యూ విల్ స్ట్రైవ్ విత్ హంగర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ వాటర్ టు డ్రింక్. If you show all that stuff to the young generation, why will they study? There is no point in telling them. They will not study also, right? So that is my vision. So maybe people say that the world will end, the world is destroyed in the next 100 years, 50 years, world wars aipote. But I want to give a good vision to people that, okay, this is the technology, this is the role India is going to play, this is the technology India is going to have. Why I'm asking the generation to see what is the contribution to you, from you to make India go there.
దట్ ఈస్ ద విజన్ ఐ వాంట్ గివ్ టు ద ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ షో దెమ్ సంథింగ్ ఇస్ డన్ డీల్ సో ఈవెన్ ఇఫ్ వర్క్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, హాయిగా ఎంజాయ్ చేసుకో లైఫ్, ఎటువంటి మొత్తం నాశనం అవుతుంది కదా అని చేయటం నాకు పర్సనల్ నచ్చలేదు. అంటే నచ్చదు, మనం చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం, అలా చూపిస్తారు. బట్ నాకు అది ఒకటే, అంటే నాకు నేను నా చేతిలో ఉన్నది ఏంటి, ఒక విజన్ ఇద్దాం, మంచి ఐడియా ఇద్దాం. ఇండియా ఇలా ఉంటుందా, ఈ రోబోటిక్స్ ఇలా ఉంటుందా, రోబోట్స్ ఇలా ఉంటాయా ఫ్యూచర్లో, డ్రోన్స్ ఇలా ఉంటాయా, ఇలా ఉంటారా. ఇప్పుడు నేను ఆ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేస్తున్నాను, నేను దీనికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్, ఏ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ నేను నేర్చుకుంటే నేను అది రియాలిటీ కాదు. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ రియల్. టైమ్ మిషన్స్ అవ్వచ్చు, రోబోటిక్స్ అవ్వచ్చు, రియల్ కాదు. సో బట్ జనాలకు ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది, ఇలా ఉండబోతుంది ఇండియా. సో ఇప్పుడు నేను నేర్చుకునేది ఏదైతే ఉందో క్లాసెస్లో ఏదైనా ఇది రేపు ఇలా అవ్వబోతుంది. అది పాతకాలపు సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫిల్మ్స్ లో అలానే ఉండేది, చూస్తే ఒక హోప్ వచ్చేది, తర్వాత అంతా డిస్టోపియాగా మారింది. అంటే మనం అంటే సినిమాటిక్ లో మీరు రిటర్న్ వెళ్ళొచ్చు, బట్ నేనంటే ఈ పాత్ చూస్ చేసుకున్నాను. దట్స్ ఇట్. సో మనం ఒకటి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన సినిమా కూడా కొంత 100 కోట్లు పెట్టి తీయలేదు, చిన్న కోట్లు తక్కువ బడ్జెట్లో తీసాం. మనం చాలా ఎందుకని తీసాము, చాలా మంది నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్, యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు, అవును వీడు ఇలా ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ స్కేల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు మనకి ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది, హోప్ అయితే వస్తుంది వాళ్ళకి, ఓకే నేను కూడా తీయగలుగుతాను. లేకపోతే సూపర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ సినిమా అంటే 200 కోట్లు లేకుండా సినిమా తీలేరా అని హోప్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ జనరల్ మనది కాదురా, మనం వేరే మన కమర్షియల్ సినిమాలు చేసుకుందాం, చిన్న సినిమాలు లవ్ స్టోరీలు చేసుకుందాం అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సినిమాని ఒక డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ స్కేల్లో తీయగలిగాడంటే ఖచ్చితంగా సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ సమ్వేర్. సో ఒక హోప్ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇలా తీయగలిగాడంటే ఖచ్చితంగా ఇది మనం కూడా చేయగలుగుతాం. వీడు చేసి ఇంపాసిబుల్ కాదు అది. వాళ్ళకి ఒక హోప్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఒకటి చెప్పామనుకోండి, 100 కోట్లు పడితే కానీ నువ్వు ఇలా సినిమా తీయలేవని, వద్దులేరా బాబు మనం 15 కోట్లు ఒక సినిమా తీసుకుందాం, ఈ సినిమాలు మన జోనర్స్ మనకు వద్దు అనుకుంటారు. బట్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఆడియన్స్ నుంచి. బట్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ పర్ఫెక్షనిజం తెచ్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది. ఆ టైం అనేది ఆ డైరెక్టర్స్ దగ్గర ఉండాలి, ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. అది మీరు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నాట్ మెనీ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో డూ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్విజన్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఫిల్మ్స్. సో యు ఆర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ దట్ రిగార్డ్, ఐ మస్ట్ సే. అంత ఎక్కువ మంది ఉండరు కానీ. అది వేరే జాబ్, అది వేరే డిపార్ట్మెంట్. మనం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ చేయకూడదు. బట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ని నేను పర్సనల్ హ్యాండిల్ చేశాను. ఎందుకంటే ఐ ట్రైడ్ హియర్, నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ టైం, కుదరదు, టైం చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది, క్వాలిటీ కూడా పడిపోతూ ఉంటుంది టైము. ఇది లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దేర్ వన్ ఒక షాట్ రావాలంటే మీకు. సో మనకి ఇందులో 1500 to 600 VFX షాట్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఐ ట్రైడ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ వాస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. సో అప్పుడు నా ప్రాసెస్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని మైండ్స్ సెట్స్ ప్రాసెస్తో కూడా అర్థం చేసుకుని అప్పుడు నేను డిసైడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు బీ ఈ ప్రోడక్ట్ నేను బయటికి తేవాలంటే నేనే VFX కంపెనీ పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాను. ఫస్ట్ కంపెనీ పెట్టాలి, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో వే దట్ నో కంపెనీ కెన్ డెడికేట్ టు యూ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కంపెనీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రిసోర్సెస్ టు డూ ఇట్ డన్. సో దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు బీ వెరీ టెక్నికలీ స్ట్రాంగ్ అండ్ క్లియర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ డన్. సో అప్పుడు కంటెంట్ మొత్తం కూడా VF షాట్స్ మొత్తం షూట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం కంటెంట్ US తీసుకెళ్ళి ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ కంపెనీ. అండ్ దెన్ ఐ కొలాబరేటివ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడియో చేసి నేనే అన్ని కాంట్రాక్ట్స్ రాసుకొని నేనే ఇంకా VFX సూపర్వైజర్గా, క్రియేటివ్ హెడ్గా, VFX ప్రొడ్యూసర్గా అన్నీ డీల్ చేసి మొత్తం సినిమాని నా వర్షన్లో తెచ్చేసాను. నేను అనుకున్న బ్రెయిన్లోనే తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో తప్పగా చేయాల్సి వచ్చింది ఇది. బట్ దట్ ఇస్ నాట్ మై జాబ్ జనరలీ. ఐ డోంట్ డూ VFX. బట్ ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్ను తేవాలి అంటే VFX ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. ఎందుకంటే మీరు ఆ అమ్మాయి సినిమా ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు ఆ అమ్మాయి భుజం మీద రోబోట్ ఉంటుంది. షీ హ్యాస్ టు టాక్ టు ద రోబోట్, ద కాన్వర్సేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ షాట్ ద ఫిలిం హోల్ వితౌట్ నథింగ్. సో ఇప్పుడు నేను అక్కడ కనుక నేను కరెక్ట్గా నేను రోబో కానీ లేకపోతే ఆ పవర్స్ కానీ ఎన్ని కానీ సరి చేయలేకపోతే ద హోల్ ఫిలిం ఈజ్ వేస్ట్. ఇట్ వాజ్ టూ రిస్కీ. సో ఐ కెనాట్ అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఇది నేను ఈ రిస్క్ నేనే తీసుకోవాలి పర్సనల్గా అని చెప్పి అప్పుడు అందుకే 1.5 year పట్టింది టోటల్గా. మనం షూట్ December 22nd 22కి అయిపోయింది. 22 December ద షూట్ వాస్ కంప్లీట్. బట్ 1.5 year టోటల్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మీద VFX మీద కూర్చున్నాను అనమాట. చాలా కండిషన్. సో ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ ఫర్ మీ. సో ఐ సీ ద ప్రోడక్ట్. వెన్ దే సీ ద ప్రోడక్ట్ దే విల్ సీ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్. Okay. So Yanya, I had a chance to look at your IMDb page and you are starring next in Gulkanda Tales. Yes. Tumbad director Rahi Anil Barve's series. So could you speak about your character and what lies next for you career-wise? So character I can't really talk about because the trailer is not out, teaser is not out, plus the release date is also not out. It's still under post-production.
but yes, I am doing a very important role in a series. ఓకే సార్, ఇంటర్వ్యూ ముందు మీతో ఒకసారి మాట్లాడితే మిమ్మల్ని అడిగాను, మీరు అన్నారు ఇంకా ఐటీ జాబ్లో ఉన్నారని. సో యూఎస్లో ఐటీ జాబ్ చేశారు అంటే చేస్తున్నారు, కరెక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేశారు. ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ వస్తుంది, ప్లాన్ ఏంటి నెక్స్ట్? ప్లాన్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు చూస్ దిస్ కెరియర్, బట్ ఇంట్లో ఒప్పుకోరు కదా. సో ఇది ఇంకా ఇంట్లో ఒప్పుకోరు కాబట్టి ఒక అందరికి నేను ప్రూవ్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం. సో చేసేసారు కదా. ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్, సమ్ ఐ విల్ మేనేజ్. ఐ డోంట్ నో how far I will be successful, how long I will be successful in managing everything. But I think now after seeing the film, we will with confidence that I can continue in the industry and I will get good opportunities. ఓకే. Yeah, definitely. And మనం ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయదలుచుకోలేదు యాక్చువల్లీ, బట్ బికాస్ కాంప్లికేటెడ్ ఫిలిం ఐ హ్యాడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫిలిం ఆల్సో మై సెల్ఫ్. బట్ ద ఎజెండా ఈజ్ నాట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫిలిమ్స్, ద ఎజెండా ఈజ్ టు డైరెక్ట్ ఫిలిమ్స్. మన కంటెంట్ ఎలాంటిది, మనకి కొత్త కంటెంట్, న్యూ కంటెంట్ తేవడం అనేది అంటే మన రొటీన్ అయిపోతుంది కంటెంట్ అంతా కూడా. ఈ సినిమా చూస్తే కనుక జనాలకి ఒక ఫ్రెష్ కంటెంట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ స్టోరీ లైన్ వస్తుంది. ఈ స్టోరీ లైన్ తోటి ఎన్నో కథలు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్లో, ఈ సెటప్లో, ఈ యూనివర్స్లో. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. విషింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ద బెస్ట్. లుక్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. June 14th, all eyes on June 14th. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Yanya. Hi guys, this is Janvi Kapoor and you're watching me on Gulti.com. హాయ్ గాయ్స్, నేను మీ రకుల్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు gulti.com. Hi guys, it's me Rashi Khanna and you're watching me on Gulti.com. And you're watching us on Gulte. If you like the video, please like, share and subscribe. Only love to you.